Good morning students. How are you all? I hope all are fit and fine. This is 4th standard computer science class. Today's topic is input and output devices. Before starting, what is a computer? Can you tell me? What is a computer? Yes, computer is an electronic machine. It is an electronic machine. It is a set of components or there. Set of components. What are the components? Keyboard, mouse, monitor, CPU. These all are components. Okay. The components is divided into output device and input device and process also. Now we are going to discuss about input device and output device. First all are know what is input, then process, then output. First, what is input? Input means what instruction we give to the computer. What instruction we give to the computer. Next one is process. That information be processed. Then output means the result of the input. The result of the input. If some examples are there. See, first input 5 plus 2. This is the input. This 5 plus 2 is processed. Processed in CPU. Then output will be displayed. 5 plus 2 is 7. 7 is the output. So, input is whatever instruction we will give. Then process means this action will be performed. And output means the result of the input. Whatever we will give and the output will be displayed. This is the output. Next, what are the input devices? Okay. Now see one by one. First input device, keyboard. Keyboard is the most important and main input device of computer. Keyboard is used to give instruction. Then it has buttons on. It has some buttons. Look like this. These buttons are called keys. These buttons are called keys. Then these buttons contain alphabet keys, number keys, function keys, enter key and space bar. Lot of keys are present in the keyboard. Each and every key perform a special action. Some special keys are there. That keys perform the special action. The normal alphabet number keys are used to typing the letters. Next one is mouse. Next input device is mouse. Mouse has 4 action. Mouse has 4 action. What are the action? Right click, left click, next double click, then click and drag. Click and drag. Mouse has 4 actions. What are they? Right click, left click, double click and click and drag. What are they? First one is left click. Left click used only index finger. Which finger? Index finger. Then right click means middle finger. Right click means middle finger. Then double click means your index finger click 2 times. It is called double click. Then click and drag means you hold the folder or shortcut icons. Click and drag. Click means click பண்ணி drag means இழுக்கிறது. அந்த இதை move பண்றது. ஓகேங்களா? Click and drag. Keyboard has number of keys. Mouse has 4 actions. Right click, left click, double click and click and drag. Then next one is joystick.
Joystick is used to play games. Is used to play games. It's look like a car gear. Car gear பார்த்திருக்கீங்களா? அது எப்படி நம்ம மூவ் பண்ணுவோம்? டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி joystick யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? டைரக்ஷன்ஸ் மூவ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இந்த joystick எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா use to play games. ஃபர்ஸ்ட் இது எதுக்கு டிசைன் பண்றாங்கன்னா to work with aircraft. ஏர்கிராஃப்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க? joysticks-ஐ யூஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அது சக்ஸஸ் ஆனோடனே என்ன பண்ணுறாங்க? நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்காக ஜாய்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கேனர். Scanner is digitation of bulk data. It captures image of printed information. It is used to take a printed information. Next one is barcode reader. Barcode reader means has a vertical parallel line. Such line holding some number, some values are there. It has unique number of the product or any other books. It has a unique number. Barcode readers work by flashing a beam of light. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இது எங்க மேக்ஸிமம் பாப்போம்னா ஷாப்பிங் மால்ல, தென் ஷாப்பிங் மால்ல போனோம்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம்னா அந்த ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கும்? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் இருக்கும். இங்க வந்து ஒரு யூனிக் நம்பர் இருக்கும். அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ஸ்கேனர் வச்சு கிளிக், ஒரு பீம், ஒரு லைட் அதில் அடிக்கும். அதை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ப்ராடக்டோட ரேட் என்னன்னு பார்ப்பாங்க இல்லையா? அந்த இதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் என்னது? பார்கோட் ரீடர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மைக்ரோஃபோன். Microphone is used to record your voice. In current situation, all are listening. What is going? Video. It means online classes are going. Microphone is very important in current situation. Okay, it is used to record your voice. First, what are the input devices? Keyboard, mouse, joystick, scanner, barcode reader, and last one is microphone. Microphone used in video conference also. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ்லயே இந்த மைக்ரோஃபோனை என்ன பண்ணுவோம்? யூஸ் பண்ணுவோம். எதுக்கு? நம்மளோட வாய்ஸை வந்து அது ரெக்கார்ட் பண்ணும். இன்புட்டா அது வாங்கிக்கும். நம்ம பேசுறத அது என்ன பண்ணிக்கும்? ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கீபோர்ட்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை டைப் பண்ணி கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் மவுஸ்ல என்ன பண்ணுவோம்? கிளிக் பண்ணி, அது ஒரு பாயிண்டிங் டிவைஸ். மவுஸ் இஸ் a பாயிண்டிங் டிவைஸ். இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம கிளிக் பண்ணி நம்மளோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாய்ஸ்டிக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ளே கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். லுக்ஸ் லைக் எ கார் கீர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்கேனர். ஸ்கேன் என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணுறோம் இல்லையா? அது நம்ம டேட்டாவை அப்படியே என்ன பண்ணுவது? ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்கோட் ரீடர் வந்து ஷாப்பிங் மாலில் நம்ம ஏதாவது புக்ஸோ இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம்னா அது என்ன பண்ணும்? ஒரு சின்ன லைட் வந்து அந்த பார்கோடில் அடித்து அதோட ரேட்டை வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் மைக்ரோஃபோன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கேன். மைக்ரோஃபோன் வந்துட்டு நம்ம பேசுகிற நம்ம வாய்ஸை வந்து அது ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும். இன்புட்டாக என்ன பண்ணுவோம்? ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுப்போம். These all are input devices. Next one is output devices. Next, output. Output devices means the result of the given input. நம்ம input என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கு நமக்கு ரிசல்ட் டிஸ்ப்ளே ஆகுது இல்லையா? அதுதான் output device. இதுல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first one is monitor. Monitors looks like, yes, monitors looks like a TV screen. நம்ம டிவியோட ஸ்கிரீன் மாதிரியே தான் என்ன இருக்கும்? மானிட்டர் இருக்கும். அதுல என்ன தெரியும்? show the monitor is used to show your result. நம்ம ரிசல்ட்டை என்னது டிஸ்ப்ளே பண்ணுவோம்? மானிட்டர். அதுக்கு என்ன நம்ம சொல்வோம்னா அதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னா சாஃப்ட் காப்பி. What is that?
சாஃப்ட் காப்பி. நம்ம மானிட்டர்ல நமக்கு அவுட்புட் டிஸ்ப்ளே ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த டிஸ்ப்ளே ஆகுறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சாஃப்ட் காப்பி. அந்த மானிட்டரோட ஸ்க்ரீன் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயே 2 டைப்ஸ் இருக்கு. CRT ஒன்று, LCD அப்படின்னு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இந்த மானிட்டரில் நம்ம அவுட்புட் பார்க்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டோம். இதை எப்படி இருக்கும், லுக் லைக் எ TV screen. Then next one is printer. Next one is printer. What is printer? Printer is used to take a print out. உங்களுக்கு உங்களோட அவுட்புட் அது என்னவா நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும், பிரிண்ட் அவுட்டா, அதாவது பேப்பரில் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி அதாவது டெக்ஸ்டாக பிரிண்ட் பண்ணி பேப்பரில் அப்படி நமக்கு அது எடுத்து கொடுக்கும். அதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் காப்பி. மானிட்டரில் நமக்கு தெரியுது என்ன காப்பி, சாஃப்ட் காப்பி. நம்ம பேப்பரில் எடுக்கிறது என்னது, ஹார்ட் காப்பி. ஓகே, இப்போ மானிட்டரில் நமக்கு ஷோ ஆகிற ரிசல்ட் வந்து சாஃப்ட் காப்பின்னு சொல்லுவோம். பிரிண்டரில் நம்ம பேப்பரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறத ஹார்ட் காப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுலேயும் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிண்டர் இருக்குது. டாட்மேட்டிக் பிரிண்டர், இன்க்ஜெட் பிரிண்டர், லேசர் பிரிண்டர் அந்த மாதிரி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பீக்கர். What is speaker? All of know, I think, speaker. Yes, speakers produce the audio output. What is the audio output? நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, ஆடியோ அவுட்புட். நமக்கு ஒரு பாட்டு பாடுனா அது நம்ம காதில் கேட்குதா, நம்ம சிஸ்டமில் ஒரு பாட்டு ப்ளே பண்ணுறோன்னா அது நமக்கு எது வழியாக கேட்குது, ஸ்பீக்கர் வழியாக கேட்குது இல்லையா, அப்போ அது என்னது, ஆடியோ அவுட்புட்டை நமக்கு கேட்கறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சைஸ். இது எப்படி இருக்கும், ஒரே ஷேப்லேயோ ஒரே சைஸில் இருக்காது. ஸ்பீக்கர்ஸ் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும். அது நம்ம எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஆடியோ அவுட்புட்டை நம்ம கேட்கறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹெட்ஃபோன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹெட்ஃபோன். ஹெட்ஃபோன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, இதுவும் என்ன ஆகும், நம்மளோட ஆடியோ அவுட்புட். இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆர் நம்ம இப்போ வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவீங்க, நான் பேசுகிறத நீங்கள் அந்த அவுட்புட்டை உங்கள் காதில் கேட்பீங்களா இல்லையா, அதோட பிக்சர் இப்படி தான் இருக்கும், இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஹெட்ஃபோன்ஸ் வித் மைக்கோடு இருக்கும். ஹெட்ஃபோன் வித் மைக். அந்த மைக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, நம்ம பேசுகிறதும் அதில் என்ன ஆகிக்கும், ரெக்கார்ட் ஆகிக்கும். இது வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் இன்டர்நெட் சென்டர். நம்ம இன்டர்நெட் ப்ரௌசிங் சென்டர்லலாம் இருக்கு இல்லையா, அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபாரின்ல இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வீடியோ கால் பண்ணி அந்த மாதிரி பேசுறது, இல்லை நம்ம மாதிரி கிளாஸஸ் கவனிக்கிறது, இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்துட்டு இந்த ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி BPO கம்பெனி, அதாவது BPO கம்பெனிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி, அங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கால் சென்டர், அங்கெல்லாம் வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் கேர் இந்த மாதிரி எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி ஹெட்ஃபோன்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளாட்டர். Plotter is similar to printer. இது எப்படி தான் இருக்கும், பிளாட்டர்ங்கிறது சிமிலர் டு பிரிண்டர். இங்கே பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, இதுவும் வந்து பிரிண்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும். இதுவும் என்ன பண்ணும், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் பென்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி, அதாவது பிக்சர்ஸ்லாம் ட்ரா பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி பிளாட்டரில் எடுத்துக்கலாம். அதாவது அப்படியே காப்பி எடுத்துக்கலாம். இதை மேக்ஸிமம் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஜினியர்ஸ், ஆர்கிடெக்சர்ஸ், இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பிளாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு டயக்ராமாக அதை வரையும் போது நம்ம வந்து பிரிண்ட் அவுட்லேயும், அதாவது பிரிண்டர்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டைப் பண்ண டெக்ஸ்ட்டை வந்து அவுட்புட்டாக எடுக்கும். பிளாட்டரில் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ட்ரா பண்ண பிக்சர்ஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், அவுட்புட்டாக எடுக்க போகிறோம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதாவது அடுத்தது அவுட்புட் டிவைஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், மானிட்டர், பிரிண்டர், ஸ்பீக்கர், ஹெட்ஃபோன் அண்ட் plotter. Monitors means look like a TV screen. It show the result. இது என்னன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கு அந்த நம்ம அந்த மாதிரி ஷோ பண்ற ரிசல்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் காப்பி. Then printer is used to take the printer. It is also called hard copy. Then speaker is used to hear your audio output. Next headphone also hear your audio output. Then headphone is mostly used in BPO companies or software companies. Then plotter is similar to printer. It is used to take your drawing or picture anything. Okay students, thank you. We will see you next class.